ನಮಗೆ ಭಾಳ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಈ ಅಖಂಡ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದು 2 ಸರಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटका प्रदेश जनता दल सेक्युलर पार्टी जो कर्नाटका की एक रीजनल पार्टी है और बेंगलोर के पुलकेशी नगर हलके में कावल बैसंद्रा वार्ड का आज ऑफिस का ओपनिंग जनाब सैयद सलीम पाशा साहब, जनाब शेख मस्तान साहब, जनाब सादिक साहब, जयश्री साहब, एंथनी साहब, हमारे मुन्ना साहब और तमाम जितने भी पुलकेशी नगर के हमारे लीडरान हैं, हम सब ने मिलके वार्ड ऑफिस का इब्तिदा किया है। हमने जो माहौल आज कर्नाटका के अंदर बीजेपी सरकार और बीजेपी की हुकूमत जिस तरीके से कर्नाटका के अमन व अमान को हिला के रखा है और महंगाई के बारे में गरीब तबका और एलपीजी गैस का और जितना भी महंगाई है उसके ख़िलाफ़ हमारी रीजनल पार्टी मुहिम चला रही है। और रीजनल पार्टी होने के साथ साथ ये कर्नाटका की और कन्नड़ा जो हमारा मातृभाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है हमारी, वो मुद्दे लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। और लोग बदलाव के और सरकार बदलाने के जो आने वाले असेंबली इंतखाबात हैं 2023 के अंदर जेडीएस पार्टी का ब्यूगल बज चुका है। हमारे पार्टी के लीडरान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब एच.डी. देवेगौड़ा साहब और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब एच.डी. कुमारस्वामी साहब और हमारी ताकत मुसलमानों की ताकत हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सीएम इब्राहिम साहब के गाइडेंस में, उनके लीडरशिप में सारा कर्नाटका खासकर माइनॉरिटी मुसलमान सैलाब की तरह जुड़ रहा है। सैयद सलीम साहब इस हल्के के कावल बैसंद्रा के और पुलकेशी नगर के एक जाने माने बिल्डर हैं, जाने माने व्यापारी हैं। उन्होंने जनता दल पार्टी का दामन थामा है। मैं उनको हमारी पार्टी में खुशामदीद कहते हुए उन्होंने एक पहल शुरू की है कावल बैसंद्रा के अंदर और कावल बैसंद्रा वार्ड के अंदर, जो बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पे पुलकेशी नगर के अंदर
जो जुल्म चल रहा है उसके ऊपर सैयद सलीम पाशा साहब और तमाम पुलकेशी नगर के लीडरान यहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट किए हैं पार्टी का प्रचार करने के लिए, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में, और जनाब कुमारस्वामी साहब ने जो इस हल्के के लिए डेवलपमेंट के लिए, वो बेंगलोर के डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने काम किया है उन लोगों के पास लेके जाएंगे। हमारा एक कार्यक्रम जनता मित्रा जो हमने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। हमने लोगों के पास गए, डोर टू डोर हमने कैंपेन किया, लोगों के पास उनके मसले मसाइल हमने पूछे और हमने एक क्वेश्चनर रखा था उनके सामने कि आने वाली सरकार आपको कैसी हुई। हज़ारों की तादाद में लोगों ने वो पर्चा भरा और उनके सजेशंस दिए, क्योंकि वो सजेशंस जो बेंगलोर महानगर पालिका के और बेंगलोर के डेवलपमेंट के लिए हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब उस पर काम कर रहे हैं। और हम सारे लीडरान और कार्यकर्ता हम पार्टी की और पार्टी की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो जुल्म बीजेपी का हो रहा है खासकर मुसलमानों के और मुसलमानों के और अक़लियतों के कामकाज में या उनके पहनावे में, ये सब चीज़ें हम लोगों के सामने लेके जाएंगे। जनाब कुमारस्वामी साहब ने विधानसभा के अंदर हिजाब के मामले में, हलाल के मामले में, अज़ा के मामले में उन्होंने आवाज़ उठाई है। आज मुसलमान को जानना चाहिए कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी मुसलमानों की गुर्बती और मुसलमानों की हालत, इसके सीधे सीधे जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस के लीडरान। आज मुसलमान समझ चुका है और हज़ारों की तादाद में ये पार्टी को, जेडीएस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में पुलकेशी नगर के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में जेडीएस मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सलीम अहमद काबुल बेसंडा वार्ड से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जेडीएस पार्टी का, खासकर देवेगौड़ा साहब का, कुमारस्वामी साहब का, इब्राहिम साहब का, हमारे मोहित साहब का, मस्तान भाई का, मुन्ना भाई का और सभी यहाँ जो भी पार्टी वर्कर जम के हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये मौका दिए कि मैं इस पार्टी में जुड़ सकूँ और ये आपका जो भी विज़न है अल्हम्दुलिल्लाह उसको आगे लेके चल सकूँ। इसके लिए आप सबका साथ मुझे चाहिए, तो इस दिली गुजारिश है कि आप सब मुझे साथ दें। इंशाल्लाह आगे सब मिलकर साथ बढ़ेंगे। इंशाल्लाह जो भी पार्टी का डेवलपमेंट्स हैं इंशाल्लाह उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे। सर, इससे पहले आप सियासत में थे या पहली मर्तबा आप सियासत में आए हो? मैं जी ये मेरा तो पहली बार का नहीं सर, ये है तो मैं तो सोशल वर्किंग कर रहा था, बट ये एक साथ जुड़ के काम करने का इरादा हुआ। सर, जनता दल सेक्युलर पार्टी आपने क्यों चुनी सर? इनका विजन मुझे बड़ा पसंद आया, जो कुमारस्वामी का साथ और देवेगौड़ा के साथ जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए जो कर रहे हैं, सभी भाई लोगों के लिए एक साथ जुड़ के काम करने के लिए बात कर रहे हैं, एक लोकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो बड़ा पसंद आया। सर, भाई लोगों का कहना या आपका जो विजन था वो आपको पसंद आया? दोस्ती में आपने, मेरे दोस्त ने बोला मैं जुड़ गया इसलिए आप आए, या आपको वो जज्बा था कि आप सियासत में आके लोगों की मदद करें? लोगों की मदद करने का जज्बा था मुझे, सेक्युलर विजन, वो हिसाब से मैं जुड़ना चाह रहा हूँ। आगे क्या तरीका, क्या प्लान होगा सर? इंशाल्लाह ये हमारे जो भी पार्टी बड़े लोग ये हैं, पार्टी गाइडेंस करेंगे इंशाल्लाह, वो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कुमारस्वामी साहब जो भी बनती करके हैं वो हिसाब से इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आज पुलकेशी नगर में काबुल बेसंडा वार्ड में आज सलीम भाई जेडीएस पार्टी में ज्वाइन हुए और ऑफिस ओपनिंग करे।
हमारे मोहित अल्ताफ़ साहब की सदारत में और हमारे मस्तान साहब की सदारत में आज ऑफिस ओपनिंग के वास्ते आज सब पुलकेशी नगर वाले लीडर सब यहाँ शामिल हो गए हैं। हमारे दिल की गहराई से सलीम साहब का इस्तकबाल करते हैं और हमारे पुलकेशी नगर में आइंदा एमएलए जिताने की कोशिश करेंगे और काउंसलर भी जिताने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम तमाम लीडर यहाँ आज ऑफिस ओपनिंग के लिए ज्वाइन हो गए। ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾವಲ್ ಬೈಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಹಿದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾದಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾರು, ಮುನ್ನಾ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅಂತೋನಿ ಸಹ, ಸೈಯದ್ ಅಜಾದ್ ರಾಮನ್ ಸೊಬ್ಬಿ ಹಾಕೋ ಹೇ ಫಿರ್ ಬಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೈಶೀಲನ್ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮೊದಲು ನಾನು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು SC ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲೀಡರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಿದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಈಗ ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ, ವ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮುನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಇವರು ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಅಖಂಡ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದು 2 ಸರಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕಾವಲ್ ಬೈಸಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಲ್ ಬೈಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಣ್ಮುಖಮ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಅವರ ಆವಾಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ JDS ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ SC ST ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವ್ರನ್ನ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಖಂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜನ ಬೆಂಬಲ ತಗೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು, KGಹಳ್ಳಿ DGಹಳ್ಳಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ NIA ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮು, ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿನಾ ಟ್ರೂತ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಜನಗಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದವರು ನಾಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿನಾ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 1-2-3 ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರೇ ಲೀಡರ್ಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇರೇನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, KGಹಳ್ಳಿ DGಹಳ್ಳಿ ತಕರಾರಿಂದ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದು 10,000 ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, MLA ಗ್ರಾಂಟ್ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ನೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಅಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ದು. ಅವರು ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಖಂಡ ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ವಿನಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಪಾಪ ದುಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಧ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. 4 ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಾಡಿರೋ, ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈಗ ಮೈನಾರಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದು ಲೀಡರ್ ಮುಖಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪೋಲಿಂಗ್ ದಿವಸ 30%, 20% ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 60 ಲಕ್ಷ 70 ಲಕ್ಷ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು, ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿನವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪೀಸಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಏನು ಈ ಜಟ್ಕಾ ಕಟ್ಟು, ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ SC ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಿಂದೂ. ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂಗೆ? ನಮ್ಮ SCಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇದೆ? LC ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಅದನ್ನ SC ಹಿಂದೂನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಸಲೀಂ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮೊಹಿತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರ ಲಾಭ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಜನಗಳು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಲೀಂ ಅವರು ಬಂದಿರೋದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಇರ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಬೆಂಬಲನೂ ಇರ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮೊಹಿತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಲಹಂಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ 5 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ.